Good morning, students. Today we are starting second lecture on history of genetics. It is a chapter first of the paper 503, unit first 503 and second topic. So we keep continue. The first scientist for today is Frederick Griffith. Griffith is known for his experiment that proving that the DNA is genetic material, and it is the first experiment in this theory. DNA genetic material છે એવું સાબિત કરતો એને પહેલો પ્રયોગ કર્યો છે. Griffith studied what? Bacterial transformation. Bacterial transformation એટલે શું? The transfer of naked DNA from one cell to another cell. Transfer of DNA from one cell to another cell. એક સેલમાંથી મુક્ત ડીએનએ જે છે ટુકડો છે અથવા ઓપન જે ખુલ્લું ડીએનએ છે એ કોઈ બીજા સેલની અંદર જઈ શકે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ બેક્ટેરિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ ઇટ ઇઝ અ વન મિકેનિઝમ ઓફ જીન ટ્રાન્સફર. તો એકમાંથી બીજામાં જીન ટ્રાન્સફર થવાની આ પહેલી મેથડ છે. તો ટ્રાન્સફોર્મેશન કોણે શોધ્યું? ગ્રિફિથે. એન્ડ યુ હેવ વન યુનિટ ઇન 502. So how it proved this thing? And a transformation સાબિત કેવી રીતે કર્યું છે? You can see in the figure. He took the Streptococcus pneumonia, virulent and avirulent strain. અને એક રોગ કરી શકે એવી સ્ટ્રેન લીધી, ગ્રીન કલર, વિર્યુલન્ટ, વિચ ઇઝ પેથોજેનિક. એની પાસે એક જીન છે જે કેપ્સ્યુલ બનાવે છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ પ્રોડક્શન ઓફ કેપ્સ્યુલ યુ આર સી દેટ દેર ઇઝ અ ગ્રીન કલર. So this green color indicate they are the smooth type of bacteria, S-type pneumonia, pneumococci. So they smooth are responsible for causing pneumonia in mice. Okay. So when it is injected in the mice die. Second one, there are the rough bacteria without capsule. So when it is injected in the mice have no problem. They are unaffected because a virulent strain is there. Third thing, the capsulated bacteria, they are treated and the capsule is removed. The capsule is denatured by heat treatment. Capsule તોડી નાખવામાં આવે છે, but not the gene. એનું જીન તૂટતું નથી, ખાલી કેપ્સ્યુલ દૂર કરવામાં આવે છે. And then after injected into the mice. માઇસમાં જ્યારે ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે ત્યારે માઇસમાં શું થાય છે? માઇસ રિમેઇન અનઅફેક્ટેડ. વાય? બિકોઝ કેપ્સ્યુલ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર કોઝિંગ ન્યુમોનિયા. તો કેપ્સ્યુલ નથી, પણ 3 નંબરમાં શું છે? સ્મૂથ બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ હજુ છે. એન્ડ ફોર્થ વન, તો ફોર્થ વનમાં શું છે? બ્લેન્ડિંગ ઓફ +2 and 3. 2 નંબરમાં ઉંદર નથી મરતો, એમાં રફ બેક્ટેરિયા છે. અને 3 નંબરમાં હીટ કિલ્ડ બેક્ટેરિયા છે, તો એમાં પણ ઉંદર નથી મળતો. તો આ બંનેના ભેગા કરી દેવાના. સેકન્ડ વિચ ઇઝ ધ ડેડ સેકન્ડ આર ધ રફ બેક્ટેરિયા, એ વિર્યુલન્ટ સ્ટ્રેન. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ વિર્યુલન્ટ બટ હીટ ટ્રીટેડ. ઇન બોથ કેસ દેર ઇઝ નો કિલિંગ ઓફ ધ mice. But when both are mixed in the fourth one, so what happened over here? The gene of smooth bacteria, that is heat treated. So heat treated bacteria gene is transferred into the rough bacteria, and rough bacteria generate the capsule, and that capsule can cause the pneumonia. So this is what? There is a development of capsule in rough bacteria, and this is how become possible. So it is become possible the transfer of DNA from smooth bacteria to rough bacteria. So only when the rough bacteria can become virulent. Okay. So the virulence power, capsule formation power is present in the gene, and this gene is transferred from smooth bacteria to rough bacteria, and this is proved by Frederick Griffith, and this is known as the first success in the proving that DNA is a genetic material. Okay, and this mechanism is known as the
bacterial transformation. So see what I told and listen, understand this figure. R means this rough bacteria, S means smooth bacteria. Okay. So in both case, the mice is not affected, and when the cells recovered, they were observed from the mice. Sanger demonstrate that bacteriophage are composed of DNA and protein. So before that, the bacteria was discovered by the Ivanovsky and Bezering. Okay, Dentwart, Friedrich, Felix, all they discovered the DNA. But after many years in 1934, these scientists showed that viruses are made up of only two things mainly. The first, they are the nucleic material, DNA or RNA, and second one is the protein. George Biddle and Tatum. These two fellows work in biochemistry. And in biochemistry, they give the concept one gene, one protein. And later on, one gene, one enzyme. તો એક જીન એ એક પ્રોટીન બનાવવા માટે જવાબદાર છે. એન્ડ ફોર ધેટ they work on neurospora. So neurospora is a genetically well studied fungi. કોઈ પણ પૂછે કે ન્યુરોસ્પોરા શું છે અથવા સૌથી વધારે સ્ટડી થયેલી ફંજાઈ કઈ છે જીનેટિક્સમાં, તો ન્યુરોસ્પોરા ક્રાસા. ઓકે, તો આ વૈજ્ઞાનિકો શું બતાવે છે કે ડીએનએમાંથી આરએનએ બને, આરએનએમાંથી પ્રોટીન બને, અને એ પ્રોટીન શાના માટે જરૂરી છે? એ પ્રોટીન એ એન્ઝાઇમ બને છે. એટલે એક આખું એન્ઝાઇમ બનવા માટે એક આખું જીન જવાબદાર છે. એટલે તેમણે કઈ હાઇપોથેસિસ આપી? વન જીન વન એન્ઝાઇમ અથવા તો વન જીન વન પ્રોટીન. So here you can see the experiments made by them, Neurospora crassa, Biddle and Tatum. આ પૂછાય તો one gene, one enzyme. Luria and Delbruck experiments. Luria-Delbruck experiments show that genetic mutation conferring resistance to bacteriophage arise in the absence of selection rather than being response to selection. Luria-Delbruck શું સમજાવ્યું? Mutation. What is mutation? So any abnormal, inheritable, permanent change in sequence of DNA. ડીએનએની જે સિક્વન્સ છે, એટીજીસીની જે પણ સિક્વન્સ છે, એ જે નોર્મલી હોય એના કરતાં એમાં કોઈ પણ ફેરફાર, કોઈ એક બેઝ પેર એડ વધારાની થાય, ઓછી થઈ જાય, આગળ પાછળ થઈ જાય, કોઈ જીનનો ટુકડો વધારાનો આવી જાય, કોઈ જીનનો ટુકડો ઉડી જાય, કોઈ જીનનો ટુકડો આગળ પાછળ થઈ જાય, તો એ બધાને આપણે શું કહીશું? મ્યુટેશન. એની ચેન્જ ઇન અ સિક્વન્સ ઓફ ડીએનએ ઓર ઇન અ ક્રોમોઝોમ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ મ્યુટેશન. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય વિકૃતિ. તો લ્યુરી એન્ડ ડેલબ્રુક શો ધ મ્યુટેશન ઇઝ ધેર. મ્યુટેશન થઈ શકે છે, અને મ્યુટેશન કરીને એમને કઈ રીતે બતાવ્યું? સો દેટ કન્ફરિંગ રેઝિસ્ટન્સ ટુ બેક્ટેરિયોફાજ. રેઝિસ્ટન્સ ટુ બેક્ટેરિયોફાજ એટલે શું? તો જે બેક્ટેરિયા હોય એના ઉપર વાયરસ આવી શકે છે, અને વાયરસ એ બેક્ટેરિયાની અંદર દાખલ થઈ શકે છે. તો દાખલ થવા માટે ટુ પેનિટ્રેટ ધ વાયરસ ઇન ટુ ધ બેક્ટેરિયા there must be a proper location on the surface of the bacteria. બેક્ટેરિયાના સરફેસ ઉપર એક સ્પેસિફિક રિસેપ્ટર હોવું જોઈએ, and through this receptor the virus can enter. But the scientists mutate the gene of that receptor. એમને રિસેપ્ટરના જીન મ્યુટેશન કરી દીધું, એટલે રિસેપ્ટર વર્ક કરતું નહોતું, એટલે વાયરસ જે છે એ રિસેપ્ટર આઈડેન્ટિફાય ના કરે, અને વાયરસ જે છે એ સેલની અંદર જઈ ના શકે. સો દેટ ઇઝ અ બેક્ટેરિયોફાજ રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, એન્ડ this bacteria become
રેઝિસ્ટન્સ ટુ બેક્ટેરિયોફાજ. તો આવી રીતે બેક્ટેરિયા છે, બેક્ટેરિયોફાજ રેઝિસ્ટન્સ બની શકે છે. અને આ માટે કોણ મિકેનિઝમ રિસ્પોન્સિબલ છે? મ્યુટેશન. સો ઇન 1943 લ્યુડિયન ડેલબર્ગ ડિસ્કવર્સ ધ મ્યુટેશન. એમને મ્યુટેશનની વાત કરી કે નોર્મલ જીન કરતાં એનામાં ફેરફાર થાય છે, અને જીનને ફેરફારને શું કહીશું? મ્યુટેશન. So understand this figure. This is about how the mutation changes takes place. તો મ્યુટેશન કેવી રીતે થાય છે? The second experiment in the support of DNA as genetic material was done by Avery, McCarthy and McLeod in 1944. 1994માં ત્રણ સાયન્ટિસ્ટ ઓસ્વાલ્ડ એવરી, મેકલેન મેકકાર્થી એન્ડ કોલિન મેકલોઇડ, આ ત્રણે સાબિત કર્યું કે ડીએનએ જ જેનેટિક મટીરિયલ છે. આરએનએ, પ્રોટીન એ જેનેટિક મટીરિયલ નથી. કાર્બોહાઈડ્રેટ જેનેટિક મટીરિયલ નથી. સો હાઉ ઇટ ઇઝ પ્રૂવડ? એવરી, મેકલોઇડ એન્ડ મેકકાર્થી refined the experiment done by Griffith in 1923. અને ગ્રિફિથના કામ ઉપર ઓબ્ઝર્વ કર્યું. They observed the Griffith work. Their experiment on the bacterial transformation, including the use of ribonuclease, protease and deoxyribonuclease, provided that the more evidence that DNA carries genetic information responsible for pathogenicity. આ વૈજ્ઞાનિકો શું કરે છે કે લાસ્ટ સ્ટેપ છે ગ્રિફિથનું. ઇન ધ લાસ્ટ સ્ટેપ વોટ ઇઝ there is a mixing of smooth bacteria and heat killed smooth bacteria and rough bacteria. આ બંને ભેગા કરવામાં આવે છે અને જીન ટ્રાન્સફર થાય છે. તો હવે આની અંદર વધારાનું શું કરે છે? એ સોલ્યુશનને ત્રણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે છે. એન્ડ વન ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ પ્રોટીનેઝ, સેકન્ડ ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ ribonuclease and third one is treated with deoxyribonuclease. તો પ્રોટીએઝનું કામ શું હશે? પ્રોટીન ડિગ્રેડ કરી દેવાનું. જો ડીએનએ પ્રોટીન હોત તો એ પહેલામાં ડિસ્ટ્રોય થાય. જો ડીએનએ આરએનએ હોત તો આરએનએ રિબોન્યુક્લિએઝિસથી ડિગ્રેડ થાત. અને ડીએનએ છે એટલે ડીએનએઝિસ, ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિએઝથી ડિગ્રેડ થાય છે. તો આનાથી શું થશે? લાસ્ટ જે ફ્લાસ્ક છે એની અંદર ડીએનએ ડિગ્રેડ થઈ ગયું એટલે જે ન્યુમોકોકાઈ છે એમાં જીન ટ્રાન્સફર થતાં પહેલાં એ જીન તૂટી જાય છે. મતલબ કે જીન જે છે એ ડીએનએ છે, કારણ કે શાનાથી ડિગ્રેડ થયું? ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિએઝ. ઓકે, તો ડીએનએ એ ડીએનએ છે જે મટીરિયલ ટ્રાન્સફર થાય છે. ઓકે, પ્રિન્સિપલ મટીરિયલ જે છે એ ડીએનએનું બનેલું છે, નહીં કે આરએનએ કે પ્રોટીન. સો ધીસ ઇઝ હાઉ એવરી, મેકલોઇડ એન્ડ મેકકાર્થી પ્રૂવડ ધેટ કે ડીએનએ જે છે એ ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એ જેનેટિક મટીરિયલ છે, નહીં કે આરએનએ અથવા પ્રોટીન. સાલ્વાડોર લુરિયા discovered the reactivation of irritated bacteriophages, leading the numerous further studies of DNA repair process in bacteriophages as well as DNA repair process in other microorganisms. So, best slide પહેલા, before just two slide, I told that there is a mutation and now the scientists repair the mutation. આ વૈજ્ઞાનિક શું કર્યું છે? He find out DNA also repairable. તો મ્યુટેશન થાય છે તો રિપેર પણ થાય છે. સો he evoked the mutation repair system by exposing the cell into the UV light. So controlled UV light may repair or induce the repair mechanism in the microorganism. And again the bacteriophage affect to the bacteria which is initially resistance to bacteriophage infection. તો જે બેક્ટેરિયોફાજ રિસેપ્ટરના લીધે વાયરસ બેક્ટેરિયાને અફેક્ટ નહોતો કરતો, હવે એ બેક્ટેરિયા એ વાયરસથી અફેક્ટ થાય છે. કેમ? બિકોઝ ધ રિપેર મિકેનિઝમ. સો ડીએનએ ઓલ્સો બીકમ રિપેરેબલ, એ રિપેર થઈ શકે છે.
Rosalind Franklin, 25th July is of her birthday. This is the one of the major scientists who belong to chemist, and she did the X-ray crystallography of DNA fiber. એને ડીએનએ જે તંતુ છે એનો ક્રિસ્ટલ નહોતો બનાવ્યો, ડીએનએ તંતુનો ઉપયોગ કર્યો, ટેકનોલોજી એક્સરે ક્રિસ્ટલોગ્રાફી, અને એક્સરે ક્રિસ્ટલોગ્રાફીથી એને એક ઇમેજ મળે છે. સો યુ કેન સી દેટ ફોટોગ્રાફ એક્સ ડોટ 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 એક્સ જો દીખતા, તો એ જે એક્સ દેખાય છે એના ઉપરથી સાબિત થાય છે કે ડીએનએ ડબલ હેલિક્સ હોવું જોઈએ. ધ ડીએનએ શુડ બી double helix and spiral structure. So this is the contribution of Rosalind Franklin. She is a female scientist. Rosalind Franklin. એને બતાવી કોનાથી? DNA, X-ray crystallography. Erwin Chargaff. Erwin Chargaff, 1950. He added his contribution into designing of the double helix structure of DNA. ડીએનએનું ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર તમે 12થમાં ભણી ગયેલા છો, વોટસન એન્ડ ક્રિક મોડેલ. તો વોટસન અને ક્રિક મોડેલનું જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એની અંદર ચાર્ગોફ્સ લો એડ થયો. વોટ ઇઝ ચાર્ગોફ્સ લો? એર્વિન ચાર્ગોફ ડિટર્મિન ધ પેરિંગ મેથડ ઓફ નાઇટ્રોજન બેઝિસ. નાઇટ્રોજન બેઝિસ એટલે એડેનાઇન, ગ્વાનિન, સાઇટોસિન અને થાયમિન. તો આ જે નાઇટ્રોજન બેઝિસ છે એમાં કોણ કોની સાથે જોડાય છે? એડેનાઇન અને ગ્વાનિન, અને બીજું સાઇટોસિન અને થાયમિન. એ સાથે જી ટ્રિપલ બોન્ડ એન્ડ સી સાથે ટી ડબલ બોન્ડ. ઓકે, સો ચાર્ગોફ્સ રૂલ, ધ કન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ pyrimidine are always found in the same amount as another. એ શું કહે છે કે જેટલા ગ્વાનિન હોય છે, બરાબર, પાયરિમિડિન્સ, એટલા જ પ્યુરિન્સ પણ હોય છે. કેમ? કારણ કે એની સાથે ટી છે, એડેનાઇન ડબલ બોન્ડ થાયમિન ટી, અને જેટલા ગ્વાનિન છે જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રિપલ બોન્ડ સાઇટોસિન, એટલે એ અને જીનો સરવાળો એ પ્લસ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ ટી. સો સેકન્ડ કન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્યુરિન આર ઓલ્સો ધ સેમ. બરાબર, તો જેટલું એ પ્લસ જી હોય એટલું સી પ્લસ ટી હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ ચાર્ગોફ્સ લો. સો એ ડબલ બોન્ડ ટી, G triple bond C, again C triple bond G and A double bond T. તો બે રિંગ જે છે એને પ્યુરિન કહીશું, સિંગલ રિંગ સ્ટ્રક્ચર છે એને પિરિમિડિન્સ કહીશું. Hershey and Chase experiment provide the key evidence of the DNA as distant from a protein. The genetic material is of a bacteriophage is DNA. તો હર્શે અને ચેઝે સાબિત કર્યું કે વાયરસમાં પણ જેનેટિક મટીરિયલ શું છે? પ્રોટીન છે કે ડીએનએ? સો ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ ઇન ધ સિરીઝ ઓફ જીનેટિક ડીએનએ એઝ જીનેટિક મટીરિયલ. 3 એક્સપેરિમેન્ટ છે. ડીએનએ ઇઝ જેનેટિક મટીરિયલ અને પ્રૂવ કરતા 3 એક્સપેરિમેન્ટ છે. વિચ આર ધ 3 એક્સપેરિમેન્ટ? ફર્સ્ટ ગ્રિફિથ, second Avery McLeod McCarthy, and third Hershey Chase experiment. Hershey and Chase proved that in viruses, in bacteriophage, the genetic material is DNA, not the protein. In my early slide, I told that the protein and DNA, only 2 things found in a bacteriophage. Bacteriophage or virus is made up of 2 things. Okay, so out of these 2 things, which one is genetic material in virus? So DNA. This is known as the blender experiment. What is there in his experiment? અને એક્સપેરિમેન્ટમાં શું કર્યું? He used radioactive isotope labeling. અને આઇસોટોપ જે છે સલ્ફર S35 and P32, આ બે રેડિયોએક્ટિવ સબસ્ટન્સ લીધા. He took the radioactive substance
and label the protein with S35. એને પ્રોટીનને S35 સાથે લેબલિંગ કર્યું. And he also labeled the DNA, phosphorus 32, P32. So phosphorus is not found in protein and sulfur is not found in DNA. That's why he used these two. So phosphorus is present in the DNA and sulfur is present in the protein. Then he grow the viruses in this isotope containing media. And after that he break down the cells, cut the cell in the blender. And after that he allow the remove the viruses from the surface. એને સરફેસ ઉપરથી વાયરસ દૂર કરી દીધા અને એકલો સેલ લઈ લીધો. And in the cell, after centrifugation, he observed that in the bacteria, the radioactivity of S35 is not present. વાયરસના બેક્ટેરિયાની અંદર વાયરસનું પ્રોટીન નહોતું અને એના કારણે શું થાય છે? બેક્ટેરિયાની અંદર S35 જોવા મળતું નથી. બટ P32 is present. બ્લુ કલર રેડિયો એક્ટિવિટી ઇન પેલેટ. તો જે પેલેટ છે, પેલેટ મીન્સ સેડિમેન્ટ્સ, નીચે નીચે બેસી જાય સેન્ટ્રિફિકેશન પછી, તો એ પેલેટની અંદર રેડિયો એક્ટિવિટી મળે છે. અને રેડિયો એક્ટિવિટી શાના લીધે છે? તો જીન દેટ ઇઝ લેબલ વિથ P32, ઇટ ઇઝ ઇન્જેક્ટેડ બાય ધ વાયરસ ઇન ટુ ધ બેક્ટેરિયા. એ બેક્ટેરિયામાં ઇન્જેક્ટ કર્યું છે, દાખલ કરેલું છે. એટલે બેક્ટેરિયાની અંદર શું મળે છે? DNA. અને DNA ઇઝ લેબલ વિથ P32. So that phosphorus labeling shows the radioactivity in the pellet, but sulfur containing radioactivity is not found in the cell. It is found outside the cell. So this is known as the blender experiment, Hershey and Chase blender experiment. So all the three experiments are in detail in your first unit of first paper. Okay, आपको તમારે ત્યાં આગળ જોવાનું છે. પહેલા યુનિટમાં ત્રણેયની ડિટેલ થિયરી આવવાની છે. Alexander Todd determined the chemical makeup of nitrogen base. તો નાઇટ્રોજન બેઝ A, T, G અને C આ ચાર સાના બનેલા છે. So he synthesized adenosine triphosphate, ATP, FAD, flavin adenine dinucleotide, and he awarded with the Nobel Prize in the chemistry. Johin Tizo. This scientist find out all 46 chromosomes of the human. Tizo was attempting to refine the establish the technique to separate the chromosome onto the glass slide by conducting the study of human embryonic lungs tissue. When he saw that there were 46 chromosomes rather 48, and this revolutionized the world cytogenetics. So this scientist showed that there are 46 chromosomes, and out of 46, 2 are sex chromosome and remaining are the autosomes. So autosomes જેને તમે ગુજરાતીમાં કહો છો દૈહિક રંગસૂત્રો, દૈહિક, they are responsible for body construction, દૈહિક રંગસૂત્રો, and 2 that is either XX or XY, and they are the sexual chromosome which are responsible for the determination of the sex in the male. And whatever the photograph you are watching, તમે જે ફોટોગ્રાફ્સ દેખી રહ્યા છો એને કહેવાય છે કેરિયોટાઇપ. If anybody asks what is karyotype, so that is a all representation of all 46 chromosomes of the human. So that is a human karyotype. Similarly, for all animal and plant, you can prepare the karyotype. G.E. Palade, he observed the ribosome in animal cell in 1956. He detected the RNA in isolated ribosome.
So this Palade, this discovered the ribosome. What is ribosome? Ribosome is what? So ribosome are made up of protein plus RNA, and they are responsible for the protein synthesis. પ્રોટીન સિન્થેસિસ જે છે ટ્રાન્સલેશન ભાષાંતરણ તમે ભણી ગયા 12th માં. So this protein synthesis require the three things: mRNA, rRNA and tRNA. So rRNA, ribosomal RNA, is composed of this it is a part of this ribosome. So ribosome are the very small granules outside to the nucleus. જે કોષ કેન્દ્ર છે એના બહાર કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ, એ તમે ભણી ગયા છો. તો એ જે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, the roughness is provided by this small tiny ribosomes. So these ribosomes are discovered by Palade. Ribosomes are of bacteria and eukaryotic system are different. Prokaryote માં ribosome કયા હોય છે? 30S plus 50S and total both subunit, large subunit and small subunit. Okay, and when joined together it become 70S ribosome. 70S ribosome in prokaryote. Prokaryote માં ribosome નું combination શું છે? 30S plus 50S and 70S is equal to. And in eukaryotic, 40S, 60S and 80S. Okay. So this is the difference in the ribosome composition of eukaryote and prokaryote. Greer and Strayman demonstrated that RNA is genetic material of tobacco mosaic virus. So far it is seen that DNA is genetic material, but with the revolution, with the time, it is observed that not only DNA, in viruses, RNA is also a genetic material. So they showed that RNA is a DNA material in tobacco mosaic virus, TMV virus. Nowadays, the virus classification is done on this same base: virus having the DNA or RNA as genetic material. So viruses are there which are retrovirus, which having the RNA as genetic material normally. So you can see in the photograph, that is how proved that the RNA is genetic material. Arthur Korenberg with Severo Ochoa synthesized DNA in test tube. After the discovery, the means by which DNA is duplicated. So this Arthur Korenberg saw the DNA synthesis. He worked a lot on DNA replication. Okay? And he observed the best enzyme, the key enzyme in the synthesis of DNA or the replication is the DNA polymerase. DNA polymerase. There are DNA polymerase 1, 2, 3. They three are the crucial. Okay? So Korenberg and Ochoa were awarded Nobel Prize in 1959 for establishment work of in vitro synthesis of DNA. Then there is a great scientist, Indian origin, Dr. Hargobind Khurana. In 1957-1958, R.W. Hole, Nirenberg and Dr. Hargobind Khurana proposed the nucleotide sequence of the tRNA molecule. Francis Crick has proposed the requirement of some kind of adapter molecule,
and it was identified by Holle, Nirenberg and Corona, and they found the mRNA sequence match with the tRNA sequence. So this thing you will understand in translation. जो mRNA છે એ mRNA સાથે જે કોડ હોય એની સાથે એન્ટીકોડ હોય, એ એન્ટીકોડ tRNA ઉપર હોય. તો mRNAના કોડ સાથે ઓપોઝિટ મીન્સ કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી જે tRNA કોડ હોય છે એ tRNA કોડ અને એન્ટીકોડ આનું જે રિલેશનશિપ છે એ કોણે શોધ્યું છે? હોલે, નિરેનબર્ગ એન્ડ ગોવિંદ ખુરાના. અને બીજી શબ્દોમાં કહીએ તો દે ક્રેક ધ જીનેટિક કોડ. જીનેટિક કોડ એટલે કયા એમિનો એસિડ માટે કયો કોડ આવે એ આગળ જોઈએ છીએ આપણે. સો હરગોવિંદ ખુરાના, who died in 2011, this Indian-born American biochemist shared the 1968 Nobel Prize for Physiology or Medicine with Marshall Nirenberg and Robert Holle for research in genetic code of the cell. So for the discovery of genetic code, they got the Nobel Prize. Lederberg and her wife, J. Lederberg means Joyuza Lederberg. He got the Nobel Prize for the discovery of bacterial recombination. What is recombination? ધ્યાનથી સાંભળો. Recombination means any process that help to generate the new combinations of gene that were originally present in two different individual. મતલબ બે અલગ અલગ સેલ છે એની અંદર રહેલું જીન કોઈ એક સેલની અંદર ભેગું થાય અને જે નવું કન્સ્ટ્રક્ટ થાય ડીએનએ, બરાબર, એને કહીશું રીકોમ્બિનેશન. ફરીથી કોમ્બિનેશન થવું. સો રીકોમ્બિનેશન ઇઝ વોટ? એની પ્રોસેસ દેટ હેલ્પ ટુ જનરેટ ન્યૂ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ જીન. જે નવું કોમ્બિનેશન થવું જોઈએ જીનનું એ, અને એ કોમ્બિનેશન કોનાથી થાય? બે અલગ અલગ સેલમાંથી ભેગું થઈને. તો આવું કોમ્બિનેશન કોને શોધ્યું? કોને ઓબ્ઝર્વ કર્યું? લેડરબર્ગ. You have to remember because there is a practical, and the practical is gradient plate technique and replica plate technique. Okay, તો તમારે replica plate technique જે છે કોણે શોધી છે? લેડરબર્ગ and લેડરબર્ગ. So Joyuza Lederberg and his wife both discovered one technique, and that is your practical in semester 5. Mesenchel and Stahl. One more important discovery made in the genetic, and this is the important one. Mesenchel and Stahl એ શું કર્યું છે? They show that DNA replication is semi conservative. એમણે સાબિત કર્યું કે ડીએનએમાં 50% ડીએનએ જૂનું રહે છે, કન્ઝર્વડ રહે છે, અને 50% જ નવું બને છે. સો ડીએનએ રેપ્લિકેશન ઇઝ semi-conservative. How it is there? So you can see in the photograph. ફોટોગ્રાફમાં જુઓ, ડબલ હેલિક્સ ડીએનએ છે, ઓરિજિનલ ટેમ્પલેટ. તો એ છૂટી પડે, અને એ જે છૂટી પડે છે એમાં દરેક ટેમ્પલેટ, ઇચ ટેમ્પલેટ બ્લુ કલર ઇઝ એક્ટ એઝ અ ટેમ્પલેટ. બરાબર, એ કોડિંગ છે, રેફરન્સ કોડિંગ. અને એને અનુરૂપ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર ઇઝ અ સિન્થેસિસ ઓફ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્ટ્રેન્ડ ઓન ઇચ સ્ટ્રેન્ડ ઇઝ ઓફ રેડ કલર. તો જે રેડ કલરનું છે એટલો પોર્શન નવો બને છે. તો આખી સ્ટ્રેઇનમાં 50% બ્લુ છે, 50% રેડ છે. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સેમી કન્ઝર્વડ. 50% જૂનું આવે છે અને 50% નવું બને છે. સો ધીસ ઇઝ વન discussion, one theory in unit number 1, paper 1, Meselson and Stahl. And for that he used a radio-labeled isotope N15, અને નાઇટ્રોજન બેઝ છે એડેનાઇન ગ્વાનિન સાઇટોસિન, એની અંદર શું યુઝ કર્યું છે? N15. અને N15ના આધારે એ નક્કી કરે છે કે પહેલી જનરેશન જો આખી N14 હોય તો બીજી જનરેશનમાં
50% N14 છે અને 50% N15 છે, બરાબર. તો આવી રીતે સાબિત કરે છે. હી પ્રૂવ દેટ એ DNA રેપ્લિકેશન ઇઝ સેમી કન્ઝર્વેટિવ ઇન નેચર. ડીએનએનું રેપ્લિકેશન જે છે એમાં 50% જૂનું રહે છે અને 50% નવું, મીન્સ 50% ઇઝ કન્ઝર્વડ. જેકોબ એન્ડ મોનાર્ડ, these two scientists discovered the operon. What is operon? Operon are the cluster of gene that controls the gene expression. Any enzyme in the cell is not always produced by the gene. We know the central dogma. આપણને ખબર છે કે ડીએનએમાંથી એમઆરએનએ બને, એમઆરએનએમાંથી પ્રોટીન બને અને એ પ્રોટીન એન્ઝાઇમ તરીકે કામ કરે. તો એ એન્ઝાઇમ કેટલો બનવો અને ક્યારે બનવો, બરાબર, ધેટ મસ્ટ બી કંટ્રોલ્ડ. તો એ ક્યારે કંટ્રોલ થઈ શકે? તો એનું એમઆરએનએ બને અથવા ના બને એના ઉપર. તો એમઆરએનએને બનવા દેવું કે ન બનવા દેવું, એના માટે ડીએનએ સિક્વન્સમાં કેટલાક કંટ્રોલ જીન હોય છે. તો આ જે કંટ્રોલ જીનનો પોર્શન છે એની સાથે જે પ્રોટીન બનાવે છે, એમઆરએનએ બનાવે છે, એ પણ જીન છે. અને આખો ક્લસ્ટર જે છે બંને ઓપરેટિંગ, ફંક્શનલ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરલ જે યુનિટ છે, આવું આખો જે સેટ છે એને કહેવાય ઓપેરોન. સો ઓપેરોન આર કંટ્રોલિંગ જીન, બરાબર. ટ્રાન્સક્રિપ્શન થવા દેવું કે નહીં થવા દેવું, દેટ ઇઝ કંટ્રોલ્ડ બાય ઓપેરોન. ઓપેરોનની અંદર સપ્રેસર જીન, ઇન્ડ્યુસેબલ જીન, બરાબર, ઓપરેટર જીન, પ્રમોટર જીન, આ બધા એના પાર્ટ્સ હોય છે. તો જેકોબ અને મોનાર્ડે લેક ઓપેરોન શોધ્યું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, પિંક કલરનું ઉપર વાંચો ધ્યાનથી, રેગ્યુલેટર જીન. પછી એની બાજુમાં વાંચો પ્રમોટર જીન અને એના બાજુમાં વાંચો ઓપરેટર જીન. તો રેગ્યુલેટર, પ્રમોટર અને ઓપરેટર, આ જે 3 જીન છે એ કંટ્રોલ કરે. અને પાછળના સ્ટ્રક્ચરલ જીન છે જે દરેક જીનમાંથી એક એક પ્રોટીન કે એક એન્ઝાઇમ બને. તો એ જેટલા પણ જીન છે એ બધા જ જીનમાંથી એમઆરએનએ પિંક લાઇન બને છે અને એન્ઝાઇમ બને છે. તો એ બધાને બનવું કે ન બનવા દેવું, એને ચાલુ ક્યારે કરવું અને બંધ ક્યારે કરવું, એની મિકેનિઝમનો કંટ્રોલ કોની પાસે હોય છે? રેગ્યુલેટર જીન, પ્રમોટર જીન એન્ડ ઓપરેટર જીન. તો રેગ્યુલેટર, પ્રમોટર અને ઓપરેટર જીન જે છે આ 3નું જે આખો સેટ છે અને સ્ટ્રક્ચરલ જીન, આ 4 વસ્તુઓ ભેગી થાય ત્યારે આખાને કહેવાય છે ઓપેરોન. સો ઓપેરોન આર ધ set of the genes which promote, operate and regulate the structural gene. તો સ્ટ્રક્ચરલ જીને પ્રોટીન બનાવવું કે ના બનાવવું એ કોણ નક્કી કરે? પ્રમોટર, ઓપરેટર એન્ડ રેગ્યુલેટર જીન. અને આખો સેટ જે છે એને કયું કહેવાશે? ઓપેરોન. ઓકે. એન્ડ ધીસ ઓપેરોન હેવ યર્સ ઇન અ પાર્ટ ઓફ સિલેબસ. તમારે ફર્સ્ટ પેપરમાં 3rd યુનિટમાં ઓપેરોન ભણવાના છે. tryptophan operon and best known operon is lake operon. Francis Crick and Sidney Banner. Francis Crick and Sidney Banner discovered the frame shift mutation in the experiment of T for bacteriophage. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા, we have seen already what is mutation. Mutation is any permanent change that is brought about DNA or chromosome. DNA ઉપર કે ક્રોમોઝોમમાં જે પણ પરમેનન્ટ ચેન્જ થાય છે એને આપણે મ્યુટેશન કહીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફ્રેમશિપ મ્યુટેશન. ફ્રેમશિપ મ્યુટેશન એટલે શું છે? તો નોર્મલ એક સિક્વન્સ હોય એમઆરએનએની કે ડીએનએની. અહીંયા એક પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, ACG, AGG, ACU, GCA, UAC. આ સિક્વન્સ પ્રમાણે ટ્રિપલ કોડ બધાને કોડ થઈ ગયેલા હોય કે ACG હોય તો 309 એમિનો એસિડ આવશે, AGG હોય તો આર્જિનિન આવશે, ACU હોય તો 309, GCA હોય તો એલેનાઇન, UAC હોય તો ટાયરોસિન. આ એક નોર્મલ પ્રોટીન બને. પણ આની અંદર ભૂલથી કોઈ એક વધારાનો એમિનો એસિડ આવે છે, કોડ આવે છે, 1+ કરી દઈએ તો તમે આગળ જુઓ
એક એડ થાય છે એટલે આખી ફ્રેમ શિફ્ટ થઈ ગઈ. તો પહેલો કોડ એ, સી અને જી હતો. હવે એની જગ્યાએ પહેલો કોડમાં એ અલગ થઈ ગયો અને બધામાં એક એક લેટર પાછળ જતા રહો. એટલે કે સી જી એ, જી જી એ, સી યુ ઝી, સી એ યુ. તો આવી રીતે બધાનું શું થશે? એમિનો એસિડ બદલાઈ જાય. કોઈ માઇનસ બી કરો તો પણ એમિનો એસિડ બદલાઈ જાય. તો આખી સિક્વન્સ બદલાઈ જાય. બરાબર? તો એ સિક્વન્સ બદલાઈ જાય એટલે એને શું કહીશું? ફ્રેમ શિફ્ટ. બરાબર? આખી ફ્રેમ આગળ ખસી જાય અથવા પાછળ ખસી જાય. દેટ ઇઝ shifted, and this is known as the frame shift mutation, where the whole sequence is either moved forward or backward, and due to the movement of single base pair or two base pair or a piece of base pair, that change the whole sequence, and all the amino acid which need to be actually to be joined, they all will be replaced by different amino acid. જે થવા જોઈએ એના કરતાં જુદા જ એમિનો એસિડ એમાં જોઈન થશે. Sidney Brenner and Francis Jacob and Matthews Meselson, they identified the function of mRNA. તો જેમ જેમ ડીએનએ શોધાતું ગયું પછી એમઆરએનએ આવ્યું, એમઆરએનએ, આરએનએ, આ બધાનું જેનેટિક કોડ ડિસ્કવર થયા. તો એમઆરએનએનું કામ શું હોય છે? તો એમઆરએનએ ઇઝ ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ કોપી પ્રોડ્યુસ્ડ ફ્રોમ ધ ડીએનએ. જે ડબલ હાલિક્સ ડીએનએ છે એ ડબલ હાલિક્સ ડીએનએમાંથી કોઈ પણ એક હાલિક્સનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ ઝેરોક્સ નીકળે છે, કોપી નીકળે છે, એને કહેવાશું એમઆરએનએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ડીએનએ એન્ડ એમઆરએનએ? તો એક ડિફરન્સ છે, ડીએનએ ઇઝ ડબલ હેલિક્સ, એમઆરએનએ ઇઝ સિંગલ હેલિક્સ, સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ. તો એક સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે. ડીએનએમાં શું હોય છે? થાયમિન. અને એમઆરએનએમાં શું હોય છે? ઇન પ્લેસ ઓફ થાયમિન ઇટ ઇઝ અ યુરેસિલ. તો ડીએનએમાં એ હોય તો એમઆરએનએમાં થાયમિન ના હોય, યુરેસિલ હોય. ઓકે. So for the discoveries in 1960, they were awarded with Nobel Prize. J.P. Waller reported 1/2 of the all protein in E. coli cell have the amino acid methionine in N-terminal position. તો આમણે શું સાબિત કર્યું? કે જ્યારે પણ બેક્ટેરિયામાં પ્રોટીન બને, and protein is made up of what? Protein is made up of amino acid, and the first amino acid in all protein, it is a methionine. તો કોઈ પણ પ્રોટીન બને છે બેક્ટેરિયામાં, ઇકોલાઈમાં, તો એનો પહેલો એમિનો એસિડ હંમેશા ફિક્સ છે. એ પહેલા એમિનો એસિડનું નામ શું છે? એન ફોર્માઇલ મિથિયોનાઇન. એન ફોર્માઇલ મિથિયોનાઇન. તો જે મિથિયોનાઇન છે એના માટેનો કોડ કયો છે? ટ્રિપલ કોડ જેનેટિક કોડ AUG. તો તમને પૂછાય કે ઇનિશિએશન સ્ટાર્ટિંગ કરવા માટેનો કોડ કયો છે? તો AUG. યુ કેન સી ઇન ધ ફિગર. અહીંયા તમને દેખાય છે AUG. પી સાઈડ ઉપર દેખાય છે ને? તો હંમેશા પહેલો એમિનો એસિડ કયો છે? મિથિયોનાઇન. અને મિથિયોનાઇન માટેનો કોડ કયો છે? AUG. એન ફોર્માઇલ મિથિયોનાઇન. યુકેરિયોટમાં આનાથી થોડુંક જુદું હોય છે. ફ્રાન્સિસ ક્રિક. તો ફ્રાન્સિસ ક્રિક કોણ છે? હુ ગેવ ધ ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડીએનએ. વોટસન ક્રિક બે નામ આપીએ છીએ ને. તો ક્રિક પ્રપોઝ ધ વોબલ હાઇપોથેસિસ ફોર એન્ટીકોડોન ઓફ ટીઆરએનએ. તો ટીઆરએનએ વોબલ હાઇપોથેસિસ આપણે થિયરીમાં ડિટેલમાં જોઈશું ફર્સ્ટ યુનિટ. પણ વોબલ હાઇપોથેસિસ શું કહે છે? તો આપણી પાસે એમિનો એસિડ 20 છે અને જીનેટિક કોડ 64 છે. મતલબ કોઈ એક એમિનો એસિડ પાસે 2 કોડ છે, કોઈના 3 છે, કોઈના 4 છે, કોઈના 5 છે. તો કોડ 64 છે, જેમાંથી
3 સ્ટોપ કોડોન દૂર કરી લઈએ તો 61 કોડોન 20 એમિનો એસિડ વચ્ચે વેચાય છે. તો એ 20 એમિનો એસિડના ભાગે જે કોડ આવે છે એ કોડમાં ત્રીજો કોડ વેરિયેબલ છે. તમે જોઈ શકો છો આ ત્રીજો કોડ જે છે AGJ, એની સામે UCC અથવા UCU આવે. તો આ બંનેમાંથી કોઈ પણ આવશે તોય પણ એ જ સેમ એમિનો એસિડ એને રેકોગ્નાઇઝ થશે એન્ટીકોડોનમાં. તો આ જે મિકેનિઝમ છે એના માટે શબ્દ વપરાય છે વોબલ હાઇપોથેસિસ. બરાબર. અત્યારે બહુ બધી ખબર ના પડે તો ટેન્શન નથી, એ તમારે થિયરીની અંદર ફરીથી આવશે. આ તો ખાલી આપણે શું ડિસ્કસ કરીએ છીએ? વી આર જસ્ટ ડિસ્કસિંગ ધ ડિસ્કવરીઝ, હિસ્ટ્રી. The Nobel Prize in Physiology of Medicine was awarded jointly to Jacob, Loff and Monod for discovering genetic control of enzyme and virus synthesis. Warren Marson, Nirenberg, Leder and Hargobin Khurana cracked the genetic code using RNA homopolymer and heteropolymer experiment. Okay, so Dr. Hargobin Khurana is known for genetic code and synthesis of DNA under laboratory condition. Okay, so these are the major two contribution of Dr. Hargobin Khurana. You can see there are the genetic code. Genetic code are always triplet. Genetic code હંમેશા 3 લેટરના હોય છે. એ 3 લેટર કયા હોય છે? સો વન ઇઝ ફર્સ્ટ લેટર, સેકન્ડ લેટર એન્ડ થર્ડ લેટર, એન્ડ that is 64 combination U U U U U C U U A U U Z, પછી U C U U C C U C A and U C G, પછી U A U U A C U A A U A G. This is where you can prepare the triple code. આ બધા જે 64 કોડ છે એ 3 લેટરના કોમ્બિનેશનથી બને છે અને આ 3 કોમ્બિનેશનથી દરેક એમિનો એસિડ રેકોગ્નાઇઝ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોટોગ્રાફ ઓફ એન્ટીકોડ. આ એન્ટીકોડોન છે જેના ઉપર એક એમિનો એસિડ ફિક્સ છે. ટોટલ એમિનો એસિડ કેટલા છે? દેર આર 20 સ્ટાન્ડર્ડ એમિનો એસિડ. તો દરેક એમિનો એસિડ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. જેમ કે પહેલાં બે જુઓ, UC. આ બંને માટે એક જ એમિનો એસિડ છે ફિનાઇલ એલેનાઇન. એના નીચે લ્યુસિન. લ્યુસિનમાં 6 કોડ છે UUA UUG CUU CUC CUA and CUG. આ લ્યુસિન એમિનો એસિડ કોડ ધરાવે છે. પછી આઇસોલ્યુસિન, તો AUU AUC AUA. અને ઇનિશિએશન કોડોન મેં તમને કહ્યું તો હંમેશા પહેલો કોડોન કયો હોય છે? AUJ. ઇટ ઇઝ અ એન્જિન. એન એન્જિન ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ વિથ મિથિયોનાઇન, તો મેમેટી લખેલો છે. અને છેલ્લા 3 કોડોન કયા હોય છે? જે કોડોન આવે એટલે પ્રોટીન સિન્થેસિસ બંધ થઈ જાય તો એ સ્ટોપ કોડોન કહીશું. ધીસ સ્ટોપ કોડોન આર UAA UAG and UGA. There are 3 stop codon UAA UAG and UGA. So with the stop codon I also would like to stop this lecture. Part 3 history we'll see in the next lecture. Thank you very much for listening. You see this video many times. એકનો એક વિડીયો બહુ વખત જુઓ, ઘણું બધું વારંવાર જોવાથી જ સમજાઈ જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.